ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال أيضا في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام مقتل से अपनी यारी है हर दार पुराना लगता है मकतल से अपनी यारी है हर दार पुराना लगता है सदियों से कटना आदत है हर वार पुराना लगता है तुम तीर चलाओ या खंजर हक बात तो हमने कहनी है ये जुल्म सितम सरकारी है सरकार पुराना लगता है दत्पंद मुसलमानों सासु मखदद अल्लाह तबारक व तआला दा आज़िम शान किताब कुरान मजीद ना सहिसा मुबारक तिलावत का व जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न अहादीस शरीफ हदीस शरीफ तिलावत के शो अल्लाह तबारक व तआला दी सही वैना सही अमल ता सही औरदल व ब्याद सही अमल को तौफीक द नसीब जतन मुसलमानों अल्लाह रब्बुल इज्जत ब दुनिया के दटोलना न इंसानियत तबका दफारा बुनियाद से अमन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब दुआ के व क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना ए परवरदिगार दा खार दा अमन के हवाला का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डेर अहकामात हुकूक की दावे तस्करा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दे द इंसान बका पखवरा साख्ता दागे तस्करा द टूलना अवल इब्राहीम अलैहिस्सलाम न दौड़ती अवलनी खबरा बरगाही असल के च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुक्तिदा नागा अमन ने इंसानियत दा अमन मिलावी द इंसानियत जान महफूज हुई द इंसानियत अज़मत और इफ़्फ़त महफूज हुई द इंसानियत अबरू महफूज हुई द इंसानियत द दीवार और द चरदवाले तक़द्दुस महफूज हुई द इंसानियत माशरा महफूज हुई न द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकामात को आसान तरीक़ा बंदी अदा की और कल इंसानियत न अमल ख़त्म करे शो न अलत न वहदत पाती कीगी न इज़्ज़त पाती कीगी न द दर और द चरदवाले तक़द्दुस पाती कीगी न वहदत पाकेगी और न द मुसलमानों बल्कि द इंसानों तरमें ज़मीन मिना मोहब्बत बढ़ती फनी व जवानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब दुआ की ए रबा दास मक्का व दा कले व दा अलाक़ा दा द अमन के हवाला उगर्ज दहागे अमली सूरत और द दुआए कबूलियत द जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक्ल की अल्लाह रब्बुल ज़ुहूरों को और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक नबी जोड़ कर माबूस है या नबी अलैहिस्सलाम द हक़ खबर ला इलाहा इल्लल्लाह जब इंसानों की हकीमियत द अल्लाह द इंसानों क़वानीन द अल्लाह अहकामात और द रसूलुल्लाह इरशादात द इंसानों पे सलीली पर कानून इलाही की द इंसानों अदलत ने दादे कानून कुरान और सुन्नत पे दद दफ़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अज़ीम जद्दोजहद की तरती पूरे चिड़ेर इंतहाई जुल्म
او د اذیت نه ډک داستانونه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام برداشت کړي. مکی دور راوړه کوڅه په کوڅه باندې د انسانیت زوس تکالیف دا صحابه کرامو ته ورکړل کېږي. داسې یو ورځ نه روزمره بنیاد باندې د سختو نه سخت تکالیف، کله د درد په صورت کې، کله د زخم په صورت کې، کله د قتل په صورت کې، کله د اذیتونو په صورت کې، دا صحابه کرام روزانه په بنیاد باندې د مکې په هره کوڅه کې به آه فریاد جوړو. د ظلم انتها وه، لیکن اذیت او عصمت لاره چې کوم دی رسول الله او د هغه صحابه کرامو برداشت کړه. الله ورته هجرت حکم کوي چې ای رسوله دا خپل صحابه کرامو ته د حکم وکړه چې د الله حکم دی او تاسو لاړ شئ یو داسې ځای ته چې هلته د لا اله الا الله بنیاد باندې تاسو ازادي حاصلوي. د هغه ځای فیصلې د قرآن او په سنت دي. هلته کې وحدت دي، هلته کې امن وي، هلته کې ورورولي، هلته کې حاکمیت د الله، هلته کې حقوق وي، هلته کې غیر مسلمه حقوق حاصل وي. او انسانان لا شکه چې د الله رب العزت بې زبانه مخلوقو ته حقوق حاصل وي. نبی علیه الصلاة والسلام هجرت کوي، هغه یثرب چې نن مشهوره په مدینة المنوره باندې ده. نبی علیه الصلاة والسلام د دغه مقصد دپاره چې انسانیت ته تحفظ حاصل شي او د انسانیت مقصد دا قرآن شي، د انسانیت مقصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او فرمودات شي. هغه اولنی ریاست چې د لا اله الا الله په بنیاد باندې وجود ته راغی. نبی علیه الصلاة والسلام د کفارو سره میثاق عهد د یهودو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړه کړه. د هغو سره وعده وکړه، مواحات او اخوات او ورورولي جوړه کړه. د بنو اوس او د بنو خزرج او دغه شان چې کوم دی مهاجرین او انصار نبی علیه الصلاة والسلام راغونډ کړو او یو درس اسلامي ورله ورکوي چې دا مسلمان ای مسلمان ستا ورور دی. اے مسلمان اگر مسلمان وینې تحفظ پتا لازم دی. اے مسلمان د دې مسلمان د کور د چاردیوالۍ تقدس پتا لازم دی. اے مسلمان د دې مسلمان د حقوق خیال به ساتي. اے مسلمان د تور سوي به خیال ساتي. اے مسلمان که ته ژوند تېری ستا ژوند به د قرآن او د حدیثو مطابق د نبي علیه الصلاة والسلام د سیرت مطابق وي. په دغه بنیاد باندې د لا اله الا الله په بنیاد باندې ریاست مدینه جوړه شوه او د هغې ریاست مدینې مقصد هم دغه و چې انسانیت ته عدل میلاو شي، انسانیت کې دننه عدل راشي، فیصلې د قرآن او د سنتو مطابق وشي. مسلمانانو وینې چې دي دا محفوظ کړی شي. د مسلمان وینه تویول څنګه چې ما حدیث و خطبه کې ولوستو، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لزوال الدنیا اهون علی الله. الله رب العزت ته دا دنیا ختمېدل د دې وسه غرض نشته، لیکن الله ته دا مسلمان دا وینه دومره غوره ده من قتل رجل مسلم چې یو مسلمان قتل کړی شي، یو مسلمان وژولی شي، یو مسلمان مرګ ته ورسولی شي. الله پنې دا غونډه دنیا دې تباه شي، د دې څه حیثیت نشته، لیکن یو مسلمان د وینې دومره لوی چې الله پې غونډې دنیا پناه کېدو ته تیار دی، لیکن د مسلمان د وینې دومره عزت او قدر. دا درس انسانیت ته مسلمانانو ته دا تعلیمات اسناني قرآن ورکوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عظیم ریاست چې ریاست مدینه ده هغه ورکوي چې په دې ریاست کې به دننه مسلمان ته حقوق حاصل وي، انسان ته به حقوق حاصل وي، زناورو ته به حقوق حاصل وي. دلته به ظلم نه وي، دلته به عدل. د نبي علیه الصلاة والسلام په دور کې یو یهودي هغه چا مړ کړو او د هغه یهودي قاتل نامعلومه و. نبي علیه الصلاة والسلام په یو د هغې مدعیانو وارثانو هغې راوغوښتو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي چا باندې دې شک دی؟ نبي علیه الصلاة والسلام هغو ته دیت د بیت المال نه مسلمان وینه په قانون اسلامیه کې دا ارسانه نه ده.
دا سست نه ده، دا مفت نه ده. د مسلمان د وینې د لوی قدر دی چې کله په ریاست کې دننه اسلامي اصول وي، ریاست کې دننه اسلامي اساس وي، اسلام په ریاست کې دننه عدل وي، په ریاست کې دننه د انسانیت حقوق وي، نو مسلمان وینه نشي ځای کېدی. زمونږ فقه یوه جزیه ده، هغه وایي چې په یو ځای کې یو انسان د مړ بیا منتهی شو، د هغې ځای کې چې دی بیا منتهی شوی دی، د هغې ځای د آبادۍ کسان به راغونډولی شي، د هغو نه به د دې قتل تپوس کېدی شي، تحقیق پکېږي، تفتیش پکېږي، تر دې چې د هغه ځای د 50 کسانو نه به قرآن او قسم اخیستی کېږي. داسې به نشي پرېښودی چې بس په یو ځای کې لاس بیا منتهی شو، په نامعلومه کاته کې ور واچوه. نامعلومه اصطلاح د شریعت نه ده، نامعلومه اصطلاح د ریاست اسلامي نه ده، نامعلومه اصطلاح د جناب محمد رسول الله هغه عظیم حاکم چې په خپله حاکم پاتې دی، دا د هغه وتیر او روش نه دی، دا د اسلام خلاف اصطلاح ده، نامعلومه کې ور واچوه. نه، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اشعار ذکر کیږي، فرمایي چې زما په ریاست کې دننه که د پولاد په غاړه باندې یو سپی مړ کړی شي، د قیامت په ورځ د رب په دربار کې هغه ته جوابدار یم د دې مرګ سپي په حق باندې چې دا ولې مړ دی او د دې قاتل شو. انسان ولا لویه خبره ده. هغه ریاست چې د مدینې منورې په کوڅو کې به دننه تورسرې د کور نه د شپې ووته، مجال شته چې د تورسرې عزت د چا لاس راچینوي. ولې؟ هغه ریاست په خپل اصولو باندې ولاړو، هغه ریاست اسلامي اصولو ولاړو، هغه ریاست انسانیت مساوات عدل ورکړو، هغه ریاست د خپل ریا حقوق محفوظ کړي. ځکه چا درندګي کولی نه شوه، چا به چې معمولي غوندې غیر خلافي شرع کار وکړو او شریعت کې دننه په هغې به سزا مقرر وه، نو که یو قاتل به قتل وکړو په هغه به چې کوم دی قتل ثابت کړی شو، نو هغه ته بیا قصاص ورکوو. نو ولې صاحب نه به یې تپوس کړو صاحب څه دی خیر دی ماپ کې که خبره ختمه او که دیت اخلي، دا چې کوم دی قانون اسلامي دی. دا نه دی چې د سړی قتل کا او بیا په نامعلومه کاته کې ور واچوه، د هغه فایل او رجسټر بند کا او بیا داسې مقتول چې هغه مقتول د خدای په ځمکه باندې خدای تر ټول نه مقرب دی. دا ریاست پاکستان هم د لا اله الا الله په بنیاد باندې آزاد دی. د تاریخ د دنیا کې چې د اولې ورځې نه والا تر قیامته پورې دا دوه ریاسته داسې دي چې د هغو مقصد او غرض چې هغه ځان نه جدا کړی شو او دغه ریاستونه وجود ته راله، نو د دغې ریاست مقصد هم دغه و چې په دې کې به د لا اله الا الله بالادستي، په دې کې به اسلامي قوانین، په دې کې به عدل، په دې کې به انصاف وي، په دې ریاست په جدا کېدو کې چې علماو کم کردار ادا کړو، په دې ریاست کې چې محمد علي جناح او علامه اقبال کم تصور امت ته ورکړی و، د هغې مقصد هم دغه و چې دغه مشترکه او متحده هندوستان کې دننه د مسلمانانو ژوند ګران و. اکثریت د هندوانو مسلمانانو له یو داسې ټوکړه ورکول غوښته چې په دې کې اسلامي اقدار، اسلامي اساس، ورورولي او مینه او محبت او عدل او انصاف، د الله حاکمیت پاکې غالب وي، د رسول الله طور او طریقه غالب وي. د دغې مقصود دپاره دا د ریاست د پاکستان انتخاب و. د دې ریاست چې لا اله الا الله په بنیاد باندې آزاد دی، نو دا هم حق مشابه د ریاست د مدینې و چې هلته کې مسلمانانو ته تحفظ و، مسلمانانو عزتونه محفوظ و. په دقه نظریه باندې دا ریاست آزاد کړی شو. دلته به مسلمان محفوظ وي، دلته به مسلمان پرسر محفوظ وي، دلته به غریب محفوظ وي، دلته به مالداره محفوظ وي، په دې کې به د مالداره مال محفوظ وي، د غریب به غریبۍ محفوظ وي، په دې کې به د سپینه والا د ادنا چې نجس العین دی، د اعلی د اشرف د بني ادمه پورې د ټول انسانیاتو د مخلوقاتو حقوق به پکې محفوظ وي. د دې په بنیاد باندې آزاد دی. د
د هغه چې کوم دی چې کوم ریاست مدینه په قربانو په بنیاد باندې آزاد شو هم حق ریاست پاکستان دا د قربانۍ په بنیاد باندې آزاد دی اوس په دې کې کم از کم 2 کروڑو پورې کسانو خاندانونه په دې کې هجرتونه وکړو خپل مال یې پرېښود جان یې پرېښودو خپل کاروبارونه یې پرېښودو خپل پټي یې پرېښی دي خپل روزګار یې پرېښی دی د دې خبرې دپاره چې یو داسې ریاست موږ ته میلاو کړی شي چې هلته زموږ اسلامي اشخاص او اشعار او اسلامي شناخت محفوظ د دې دپاره قربانیانې ورکړي د دې دپاره نه دي ورکړي چې یو داسې اندازون ریاست دې قیام وجود ته راشي یو داسې ریاست دې قایم کړی شي چې هلته به د ظالم سکه چلېږي لس لکو نه والا د 100 لکو پورې کسانو په دې کې قربانیانې ورکړې هجرت چې کېدو تاریخ ولټوئ هر یوه کوڅه د هندوستان هر یوه لاره هر یو ګوټ په وینو باندې سرو ځکه چې 100 لکه کسان چې کله هجرت کوي نه هغه کنټینرې او هغه ریلوز او هغه ډبې په وینو باندې سرې وي چې کله د بمبار د دهلي نه او د هغې علاقو نه هغې هجرت کوو کله پاکستان ته راتله هغو دغه ظلم او ستم برداشت کو خپل پلار یې وبېلو او د خپلې ښځې عزت یې بېللی او د خپل ماشوم هغه بچی قیمه قیمه کړی دی هغه درندګانو ته یې پرېښی خو دپاره د دې چې خیر دی دا اذیت به زه برداشت کړمه دا دود به برداشت کړمه دا سخته به برداشت کړمه زه به د خپل مخې ته په خپله سترګو باندې د خپل خوږ بچي د غوښې ټوټې وینمه دا به برداشت کړمه خو چې ما ته د لا اله الا الله ریاست را کړی شي د هغې لپاره قربانیانې وشوې د هغې لپاره وشوې چې د دې ملک قانون به لا اله الا الله په دې ملک کې به حاکمیت د الله په دې کې به چاته سوال نه کېږي په دې کې به اسلامي دفعات وي په دې کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت چلېږي په دې باندې هغه جان نثارانو قربانیانې ورکړي دې لپاره نه وي ورکړې چې ته به د شپې په یو کور باندې حمله کې ته به چې کوم دی یو عالم دین قتلې ته به چې کوم دی په دې ملک کې هره کوڅه کې د علماو وینې تویې ته به د نامعلومه کاته کې چې کوم دی د کور نه کسان شوتې ته به په داسې طریقې سره چې کوم دی د ظلم انتها کې چې څوک په تپوس نه شي کولی ټیک ده چې ریاست او ترتیب چې کوم ده په مثل د مور ده او د ریاست سره مینه کول دا د شریعت او د الله د رسول حکم دی چې ریاست سره مینه کوي حب الوطن من الإيمان اگر چې حدیث کمزوری دی لیکن بیا هم د محدثانو اصطلاح ده په دې وجه باندې چې د ریاست اهمیت د مسلمانانو ذهنونو کې پروت دی په دې ریاست کې بدن نه بغاوت نه کوي په دې ریاست کې بدن نه ظلم نه کوي په دې ریاست کې بدن نه داسې اقدام نه کوي چې د ملک او د قوم د ملت وحدت پې تار تار کړی شي نه د دې نه منع ده ولې ریاست په دې باندې دی چې دا اسلامي دی ما ته به اسلامي حقوق حاصلېږي ما له به خپل حق راکوي زما زوی له به حق ورکوي زما ورور مسلمان له به حق ورکوي زما د ګاونډي وینه به محفوظ وي زما د وطن د هر یو پک وینه به محفوظ وي لیکن کاش چې ولغه سکم اتیا کالو کې چې دا ریاست پاکستان چې د لا اله الا الله په بنیاد باندې جوړ دی نو کم یو ته تا تحفظ ورکو کومه فیصله تا د قرآن او د حدیث مطابق وکړه کوم ځای کې تا عدل قایم کو کوم ځای کې تا انصاف قایم کو ما سوا د دې نه چې هره کوڅه دې په مینه سره کړه ما سوا د دې نه چې هره سترګه دې وجوړه ما سوا د دې نه چې هر کور هره دړکې دې ورانه کړه لہذا دا سوال د ارباب اقتدار نه بحیثیت د پاکستانی شهري دا که بوډا دی که دا ځوان دی که دا نر دی که دا ښځه ده دغه دا بولدي سوال دی حق دی ریاست د ستا نه سوال کوي ما ته چې دا ریاست راکړی شوی دپاره د دې چې په دې کې به اسلامي دا دپاره دی چې په دې کې به عدلي دا دپاره دی چې په دې کې به مساوات وي په دې کې به تحفظ وي نو په دې کې هېڅ یو څیز نشته نو زه به ګیله نه کوم ما ته هغه ورځ یاده ده چې د 2004 د پیر په ورځ باندې سهار چې په کومه ورځ شیخ ادریس صاحب شهید کېږي دغه سال منظر 2004 کې په موږ باندې تېر دی مفتي نظام الدین شهید رحمت الله علیه د پینروري ټاون صدر مدرس شیخ الحدیث هغه فرشته صفت انسان چې د خپل کوره راوځي
او بنور الكعمة منتدى تعاليم ده حديث ده بخاري دسنا روان ايش ظالم رياسته زد عمر رضي الله عنه فقول بروان يب عمر رضي الله عنه هو جدا كم مقتول قاتل نمالوميگی دا کی زمدار ریاست کولی نمالوميگی دا یو تا استلاق قائمه کړی دا د علماء د وینې او د قتلګاه د پاکستان تا جوړ کړی دی په دې کې بس صرف او صرف د علماء قتل نه په دې کې به د علماء وینه تویږي هغه مفتی نظام الدین شمسی رحمت الله علیه په سپینه ږیره باندې چې یو عظیم فقیه او عظیم محدث چې پاکستاني قوم چې د هغه قدر په عربو په عجمو باندې بین الاقوامي شخصیتو هغه بوډا سړی په نیمې بجې باندې د خپل کور نه بهر راوځي او په لاره باندې درندګانې ټارګېټ کوي د هغه بوډۍ ږیره هغه بوډۍ سینه هغه ضعیف کمزوری بدن تا په ګولو باندې داسې وسېږو وایي چې دا په تنور کې برید کړی شوی ولې ګناه څه وه ستا قوم ته د قرآن او د حدیثو تعلیم ورکوو ستا قوم ته د حدیثو لاره ښووه ستا قوم یې د شریعت سره چې کوم دی متعارف کوو د مفتي نظام الدین شهید رحمت الله دقه ګناه وه ستا ټول سرو ته د عزت لپټې ورکړه سره ولې یوسف لیدلوی صاحب مسائل افته مسائل او انکا حل چې نن هم چې کوم د هر ملا سره او د هر مسلمان سره په کور کې پروت دی د ختم نبوت عظیم مجاهد په سپینه ږیره باندې تر دې پورې په هغه باندې صحیفت غالب و دومره بوډا و چې هغه به دومره داسې جړقېدو به لاس کې به تصویر نشي اړولی هغه کمزوری انسان هم تا د دې ظلم او د جبر په دغه ورکړی شوي ګولو باندې سټي سټي کو شهید دی کو څه ګناه وه مفتی عتیق الرحمن رحمهم الله تا په کراچۍ په ځمکه باندې شهید کو ګناه څه وه عبدالله درخواسی صاحب د اسلام آباد دارالخلافه کې تا ټوټې ټوټې کو ګناه څه وه مولانا حق نواز جنگوي شهید رحمت الله علیه تا د کور مخې ته ټوټې ټوټې کو ګناه څه وه ناصر آزاد مولانا اعظم تاریخ شهید رحمت الله علیه مولانا علي شارح ادريس شهيد رحمه الله عليه مولانا الشيخ حسن جان رحمه الله مولانا الشيخ سميع الحق رحمهم الله مولانا حميد الحق رحمهم الله دا سببس شهداء دي چې ریاست پاکستان دا د عظیم حسيانو په خلوص ته ولې بل ولګو نامعلوم افراد دا اصلاحات قائمه کړې ده دا د دې خبرې لپاره که په دغه ځمکه اسلام آباد کې یو ټیک ټاکر او بې حیا هغه چې کوم دی خپل انجام ته رسېږي قاتل راځي دین دهاړې په هغې باندې فایر کېږي هغه چې کوم دی نو د مړ خولې ته ورننوځي 20 ګنټې 24 ګنټې تېرې نه دي چې د هغې ټیک ټاکرې د هغې قاتل معلومېږي موږ دا نه وایو چې د هغې قاتل نه معلومېږي پکار ده دا اسلام کې دننه او په دې ریاست کې دننه د هغې هم حق دی لیکن نه هغه معلومېږي هغې باندې تفصیل کېږي هغه چې کوم دی قاتل کردار ته رسي او زما د علماو قاتل نه معلوم وي ولې ریاست دا قوم ستا نه په دې خبره سوال کوي تر څو پورې به موږ دا د ظلم او د جبر دور تېرو تر څو پورې به موږ د علما اسلام لاسونه چوتو اوس هغه عظیمه هستي مولانا الشیخ ادریس رحمهم الله چې زما استاد د ځمکې او د ملت یو تاج او نمونه وه په دې وخت کې هغه عظیمه هستي چې محدث اعظم محدث کبیر و وګورئ مخ په ځمکه باندې د عرب په دنیا باندې د ایشیا په دنیا باندې دومره لوی محدث نه و کوم محدث چې الله ما تعالی د پښتون په خاوره او د چارسدې په خاوره د مولانا شیخ ادریس په صورت کې راکړو تاریخ مونږ ګورو امام مالک رحمه الله چې په مسجد نبوي کې ناست 10 حدیث به ورکوو نو په زورګاو طلبا به هغه ته په درس حدیث کې شریک وو په زورګاو طلبا عبدالله ابن مبارک رحمهم الله چې په بغداد او په کوفه کې د حدیثو درس ورکوو نو په 1000 طلبا به دغه درس کې دننه شریک وو لیکن په دې دور کې تمام هندوستان او پاکستان او عرب غونډه دنیا ولټوه یو دغه شخصیت الحمدلله چې د حق خپل د محدثینو د ابن حجر او د ابن عینی او د امام عینی هغه حقیقي وارث چې د په درس کې په یک وخت په 1000 طلبا ناشو محبوب العلماء محبوب الطلباء
محبوب عوام د خزو د ناریو د ټولو چې کوم دی وسره محبت هغه الله رب داسې لهجه ورکړې وه داسې عظیم علم یې ولا ورکړی داسې فصیح او بلیغ انسان داسې د امام بخاري په د عظیم بخاري کتاب باندې پوهېدونکی انسان والله بالله که نن زمانه کې په دې ټوله دنیا ترتۍ کې پیدا کړی شي هم چې دغه محدث اعظم لیکن ای ریاسته هغه عظیم او فصیح او خوږ انسان بلا وجه د خپل کور نه راووت چېرته روان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې حدیث ده هغه د تعصیت په دغه موخه باندې یو مولوي صاحب هغه یې وراث پاس الله رب العزت یو انسان له قبولیت ورکړي الله رب العزت والله قابلیت ورکړي الله رب العزت والله مقبولیت ورکړي والله دا درې واړه صفتونه الله په شیخ ادریس کې درنه ښودي مقبولیت هم اعلی قابلیت هم الله قبولیت هم اعلی د ادنا نه چې د کومې ورځې نه چې کوم دی نو دی په د حدیثو په خدمت کې روان دی تر دې چې جنازه هم د حدیثو په خدمت کې ووته نو هغه تعزیت کې دننه یو مولوي صاحب د هغه یو راز پاس کړ هغه وایي و شیخ ادریس صاحب ما ته وویل چې دا راز به زما په ژوند باندې مې ښکاره کړي او راز دا دی چې وایي هر سال به زه چې کله تلمه د حدیثو درس له نو وایي ما به غسل کوم پاک صاحب پتلم وی یو شپه مې په خوب کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو و امام بخاري راته وایي چې حدیث بند کا حدیث بند کا وزه لګیا ما حدیث درس ورکوم طلبه راته ناست و امام بخاري په خپله ماته وایي چې زما دا کتاب بند کا مه وایه نور حدیث وزه لګیا ما زما عادت دا دی چې ما درس کې ناست یم نو کوی د غټ نه غټ سړی راشي زه خپل د حدیثو درس مې جاري چاته د حدیث بندوم نه چاته درس نه بندوم وایي د خپل مزاج مطابق لګیا یم د حدیثو درس ورکوم وایي په دې کې امام بخاري په ما باندې زور کوي چې بند کړه د حدیثو دا درس جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د درس حدیث کې ناست بخاري کتاب ورسره دی رسول الله په خپله ناست دی د شیخ ادریس صاحب ملفوظات اوري و امام بخاری ته جناب محمد رسول الله وای اے بخاری په دې شیخ ادریس باندې د حدیثو دا درس نه بندوه مکه چې دې درس جاري وساتي بیا رسول الله را پاسېدو او زه په دې ځای باندې خپل کړم زه په دې مخ باندې خپل کړم راته وایي چې شیخه اے ادریسه دقه شان زما د دې حدیثو تدبین او تدریج کوه زما د دې حدیثو خدمت کوه نو دی وایي چې زه کله رایق شوم وایي زما د دې ځای نه خوشبویي تله وایي روزانه به ما لامبل وایي سهار چې به په دقه ورځ په بله ورځ باندې وایي کور والا راته وایي چې شیخ صاحب پاسه ولامبه ټیم دی د لامبلو دی ما وایي چې زه نه لامبم په درې ورځې ما نه لامبل په دې وجه باندې وایي ښځې ته مې څه ونه ویل چې ما ویل چې زما د دې ځای نه د رسول الله د خولې مبارکه خوشبویي لري درې ورځې داسې وګرځېدم ای ظالمانو هغه عظیم محدث چې رسول الله په خپله دغه په درس حدیث کې شرکت کوي ولې دې قتل کړو د هغه په قتل باندې په شهادت باندې موږ خفه نه والله بالله دا زموږ د دې علماو وتیره ده د دې ملک د ریاست سره دننه چې موږ به دا تحفې تاله درکوو که ته پرې خوشحالېږي یو نه دی هر یو عالم د بل عالم نه لوی محدث چې دا یو لوی فهرست دی چې راته شمارم نو د مازدیګر به شي لیکن زموږ د علماو شهادتونه به ختم نه شي لیکن سوال دی ته چې زما سره دا کوم سنن او دا کومه طریقه دې اپناو کړې ده چې ژر یې په نامعلومه کې ور واچوه دا نامعلومه لفظ ستا د 25 ټولو مسلمانانو په زړونو باندې خنجر دی ما استنام مه قایموه مه وایه چې دا پلانکی شیخ شهید شو نامعلوم مو قتل کړو نه صاحبه ستا دې نامعلومو ته بس ته موږ نو نه یو تیار موږ ته د هغه ریاست د مدینې نه چې لا اله الا الله په هغه ریاست کې دننه نامعلومه معلومېدل ته یې ولې نه معلومې ته د نبي علیه صلات وسلام غمخوار دی ته د نبي علیه صلات وسلام د دې دین ټیکهدار نه ستا سره د دې ریاست د عوامو د علماو سره قدر نشته د بل لپاره قانون الګ دی زما د مولا او د طالب دپاره قانون الګ دی والله بالله که دا سلسله دا شي نو څنګه چې ستاسو د ظلم د وجې نه
او د دې امتیازۍ د وجې نه د بدسلوکۍ د وجې نه چې د علماو سره یو شان او د پجارو فاسقانو سره بل شان وتېره ده والله بالله دا ملک هم اور کو مزید به وشي هغه عذاب به باندې خدای راولي هغه کاڼي به باندې خدای راوګورئ چې د دغې حق علماو چې ستاسو دا ظلم ورسره داسې سټارټ کړي لهذا نن ورځ بل ملت زخمي دی هر یو سترګه زخمي ده هر یو زړه زخمي دی هغه هم دقه مطالبه کوي چې ریاسته نامعلوم لفظ ما استعماله ما دا نامعلوم ماله معلوم کړه او چې نه معلومه نه دا معلوم ده چې د دې کردار د دې ظلم په ښکلا او سهولت کاته ما به ستا نه ګیلئ زما دا لاس که تا ته رسي بیا به ګیله نه کوې دا خو د مولانا فضلالرحمن صاحب ده مولانا احمد لودیاني صاحب ده دا علماو ته الله پاک لوی بصیرت نصیبه کړي والله کابل اوس مولانا په دغه تعصب کې دا اعلان کړی چې بس زمونږ د صبر پیمانه ده پرېږده نور د ریاست سره ټکراو واخلئ قسم بالله چې د دې پښتونخوا په دې ځمکه او د پاکستان په دې ځمکه تا د وینې سیلاب لیدلی دی هغو دا نه غواړي خپل زړونه یې زخمي کړه په دغه ورځ باندې د 20 لاک د آج د اخبار 10 لاک کلکولیشن کړی دی بعضې چې کوم دی محققین 20 لاک مجموعه څومره 20 لاک تاریخ اسلام کې داسې عظیمه جنازه دا هېڅ چا نه ده شوې کوم چې د شیخ ادریس و دا هغه سترګه ایمانت جذبه باندې راغلی هر مکتب فکر راغلی هر سړی راغلی چې د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې دعویلا د هر یو دقه زړه ارمانو چې به زما د دې شیخ قاتل دی معلوم کړی شي لهذا زمونږ د اجتماعي د جمعې د ورځې تمام د دې ژوند کلي او محلې دا مطالبه ده چې ای نامعلومه موږ ته دا اصطلاح نوره مه قایموه موږ ته د ریاست نه دقه سوال دی دقه هم فریاد دی موږ مه مجبوروه دا نامعلومه موږ له معلومې په دې کار نه کېږي ته زما عالم قتلوه وروسته پسې لیبل لګوه او بس پایلې بندوه وروسته د مغولو د ښکته اچوه نصیبه دا د ظلم او د ستم دا ګل کړي نورې موږ نه منو بس ته زموږ زړونه ډېر زخمي کړی شول والله بالله ډېر زخمي کړی شول ورنه که نه یې نو ځان یو داسې انقلاب ته تیار کړه بیا به آش او کاش کې بیا به لاس نوړې لیکن دا وخت به نه وي دا یاد ساته لیکن دا د علماو بصیرت دی دغه طرف ته خبره بوځي ده لهذا چې کوم دی نننۍ جمعه د هر مسلمان د زړه هم دغه فریاد دی د خپل شیخ سره اظهار محبت دی د خپل مسلمان سره اظهار محبت دی چې په دې ملک کې دننه کومه ګوته شروع ده چې د ظلم انتها ده عدل نشته انصاف هر یو سړی پریشانه دی لهذا ریاست بس دی د هوش او نخون واخله بس دی لږ د هوښیارتوب نه کار واخله او د دې عوامو سره نور ظلم مه کوئ نور چې کوم دی د ظلم پابند کوي دا ملک او دا ښار د امن ګهواره جوړه کوي انشاءالله تاسو هم خوشحاله او دا ملک د عوام هم خوشحاله او د الله رب د خیر او د عافیت فیصلې به راځي او که په کومه طریقه باندې روان یې دا د الله عذاب ته دعوت ورکول دي الله رب العزت دې په دې څو خبرو باندې عمل کول توفیق نصیب کړي واخر دعوانا